హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో కొన్ని జీవిత సత్యాల గురించి మాట్లాడదాం అన్నట్లు స్టార్ట్ చేశాను. సారీ, ఫేస్ చూపించుకోకుండా చీకట్లో మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్లు అనుకోకండి. సో ఇది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ అ జనరలైజ్డ్ టాక్. It's not related, it's not based on my personal life or professional. It's not related to any other one. It's a generalized topic. సో బేసికలీ కొన్ని జీవిత సత్యాల గురించి మాట్లాడదామని స్టార్ట్ చేశాను. జస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్స్ అనొచ్చు. సో ఆ రకంగా స్టార్ట్ చేశాను. సో బేసిక్గా ఏ పర్సన్ ట్రూ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, it does not depend on how many people he or she has, like how many followers he has or she has, how many supporters stand by them. It doesn't depend on the true characterization of the person. It doesn't depend on it. It depends what kind of person he or she is inside, what kind of personality she has inside. Because we can see we have in this whole world we have lot of people. Few are introverts, few are extroverts, few are talkative, few has a sense of humor, few are very reserved, few they are kind of shy and doesn't talk, conservative, few they talk a lot. Some people have lot of friends, followers. Some people doesn't have friends, or maybe very closed, or maybe maybe they are like focusing on their personal life and they have very few friends, something like that. But let's say, if you really think, let's say celebrities, starting from Michael Jackson or some other famous celebrities, they have millions, billions of followers. Even though we see, like we heard, like a few people are very shy and conservative, they don't talk, they have public speaking skills and all, but still based on the talent they have lot of followers. So see, that's it. And few, and also I noticed that ఇది కొంచెం సైకలాజికల్, కొద్దిగా కొంచెము ఏదో అంటారు కదా, ఈ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచిస్తే ఇది కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి కోసం మనము వెయిట్ చేసామనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ లైక్ ఎప్పుడు చాలామంది జీవితాల్లో ఇది జరిగింటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ ఈమెయిల్, like let's say job offer, if you really waiting, desperately waiting for that email, you don't get that. all of the sudden surprisingly, most unexpected టైంలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ హ్యాపెన్ అవుతుంది అంటారు చూసారా, అది చాలామంది జీవితాల్లో జరిగింటుంది. సో అలాగా మనము ఎవరి కోసం అయితే టైం స్పెండ్ చేస్తామో, ఎవరిని మనం ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటామో, వాళ్ళ నుంచి మనకు రిటర్న్ రాదనమాట. ఎవరినైతే మనము వదిలేసుకొని కేర్ ఫ్రీగా, ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ care for them, then they will fall behind us. So in this way, so if people have like lakh people or maybe 1,000 of people as friends, it doesn't mean they are true hearted. I mean they are good at heart. It doesn't mean. Some people, they say, even some people they might have several things. They may thought, you will stay like that, if you don't talk with anyone or something, you will stay like that alone. Some people, they'll tell us it's not a good way, as if that person is very reserved. It doesn't mean she is arrogant. Let's say a few celebrities as well, we may think they are like kind of arrogant or kind of, but it's their way of nature, that's it. So basically, don't judge a book by its cover. So like the same way, సో ఒక వ్యక్తికి ఒక ఫేస్బుక్లోనో, ఇన్స్టాలోనో, ఆర్కుట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఎందులో అయినా ఒక 1,000 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నంత మాత్రాన అతను వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అని కాదు. 1,000 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నంత మాత్రాన అది అతను ఏమంటారు, అతను చాలా మంచి వ్యక్తి అని కాదు దాని మీనింగ్. ఒక అమ్మాయికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఒకరో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్. ఐ ఓన్లీ హ్యావ్, ఐ మీన్, అదేదో స్ట్రేంజ్ థింగ్ కాదు. ఐ మీన్ అంత ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఈ కాలంలో, టు బీ ఫ్రాంక్, ఓపెన్గా మాట్లాడాలంటే
జస్ట్ మనకు వాళ్ళతో అవసరం ఉంటే తప్ప మనం కాంటాక్ట్‌లో పెట్టుకోవడం లేదు వాళ్ళని. ఎంతమంది అని ప్యూర్ హార్టెడ్‌గా, ప్యూర్ ఫ్రెండ్‌షిప్ ఉన్నారు అని మీరనుకుంటున్నారు? ఐ మీన్ ఒక ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాకుండా బయట ఎక్స్‌టర్నల్ వాళ్ళు ఆహ్, వాళ్ళకి అంటిల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మనీ అడిగారనుకోండి. వాళ్ళు మనీ ఓకే. వీడికి గ్రీన్ కార్డ్ ఉందో, లేకపోతే సిటిజన్‌షిప్ ఉందో, వీడికి మనతో ఏదన్నా అవసరం ఫ్యూచర్‌లో ఆహ్, నాకు వీడితో అవసరం ఏదన్నా ఉంటుంది అనంటే మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అంతేగాని ప్యూర్ ఫ్రెండ్‌షిప్ అనేది ఉండడం లేదనమాట. అసలు బేసిక్‌గా నాకు తెలిసి నా అనాలిసిస్ ప్రకారం మంచి వ్యక్తి అంటే ఎవరో తెలుసా? ఎవరైతే 60 ఏళ్ళొచ్చినా, 50 ఏళ్ళొచ్చినా, 40 ఏళ్ళొచ్చినా దేర్ ఈస్ ఎ కిడ్ ఇన్ దెమ్ అంటారా? ఆహ్, వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క మనిషిలోనూ ఒక కిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కిడ్, ఆ లైట్‌ని మనం ఎప్పుడు కాపాడుకుంటా, ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటా ఉండాల. ఎవరైతే ఒక్కొక్కసారి మనం ఏంటంటే, మనం ఒకరిని నమ్మి అమ్మాయైనా, అబ్బాయైనా ఫ్రెండ్స్‌ని మన పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలన్నీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు ఆహ్, టేక్ ఇట్ ఈజీ. ఓహ్! షీ ఈజ్ డైవోర్స్డ్ ఆర్ హీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆర్ హీ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. సో, మనం ఎప్పుడైతే చిన్న పిల్లలుగా మారి అన్నీ ఓపెన్‌గా వాళ్ళకి చెప్పేస్తామో, అప్పుడు వాళ్ళకి చులకన అయిపోతామనమాట. మనం ఏదైతే విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పింటామో, అదే విషయాల్ని మనం మళ్ళీ టార్చర్ చేసినట్లు, ఓహ్! నువ్వు ఇలా అయితే ఇలాగే సింగిల్‌గా ఉండిపోతావు. సంథింగ్ లైక్ దట్ అలా అంటారు. అలా మనుషులున్నారనమాట. మనుషులుగా బతకడం మానేసి, ఒక జంతువులుగా ఒక 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 కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లాగా ఐ మీన్ ద నేచర్ అనేది, గుడ్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో, ఒకరి ఒకరి విషయాలు మనం పట్టించుకోకైనా అయినా ఉండాలా, లేదంటే వాళ్ళని జడ్జ్ చేయకోకుండా అయినా ఉండాలి. యూ నో. సో, మీకు మీరే ఆలోచించండి. యెస్, నాకొక ఫ్రెండ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి నా కోసం ఏదన్నా చేస్తాడు. ఆర్ ఫ్రెండ్ అనే అమ్మాయిలకైతే అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్‌షిప్. నాకొక ఫ్రెండ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు. తనతో నేను ఏదన్నా చెప్పుకోవచ్చు అనేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? మేబీ సిస్టర్స్ ఉండొచ్చేమో, బ్రదర్స్ ఉండొచ్చేమో, ఆర్ మేబీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ దేర్ మైట్ బి గుడ్ బాండింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఫ్యామిలీ, వైఫ్, హస్బెండ్ దట్స్ ఇట్ అంతవరకే. ఓకే. ఉన్నాయి అన్ని ఫ్యామిలీస్ చాలా ఏం చెప్తారు, అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీకు ఒక 1000 మంది, 1,00,000 మంది మీకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన మీరేదో పెద్ద అందరితోనూ మాట్లాడిపోతారు, లేకపోతే అందరికీ హెల్ప్ చేస్తారు అని కాదు వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం. ఒకవేళ బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళకి వాళ్ళే ఫీల్ అవుతుంటారు అలాగా. నేను నా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో, నా అనుభవంలో కొంతమందిని నేను చూడడం జరిగింది. సో, ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళంతకు వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోతాండ్రు. ఏంటి, ఓహ్! నాకు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో, నేను అందరికీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఐయామ్ ఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. That girl is not good human being because she doesn't have much good friends or something like that అలా అనుకుంటుంటారనమాట. సో, మనిషికి మనిషిగా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటే ఐ మీన్ నేను నేర్చుకుంటాను. సో, మనిషికి మనిషిగా మాట్లాడడం జస్ట్ హాయ్ బాయ్ దట్స్ ఇట్. అంతేకాని ఒకరిని వాళ్ళ లైఫ్ ఏది తెలీదు. అసలు ఆ అమ్మాయి ఎలాంటిదో తెలీదు. ఆ అబ్బాయి ఎలాంటి వ్యక్తో తెలీదు. తెలియనప్పుడు ఒక మాట అనేసి జడ్జ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఒపీనియన్. సో, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ కైండ్ ఆఫ్ నో ఎలా చెప్పాలి? ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్‌కి బేసిక్‌గా స్నేహానికి నిర్వచనం ఏంటంటే, గెలుపోటములకు అతీతంగా, కష్టసుఖాలకు అతీతంగా, జయాపజయాలకు అతీతంగా ప్యూర్ ఫ్రెండ్‌షిప్ చేస్తారు కదా! స్వచ్ఛమైన స్నేహం. ఆ స్నేహానికి అర్థం అనేది ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా సరే, అలాంటి వ్యక్తిని ఐ విల్ స్టాండ్ బై హిమ్ బికాజ్ హీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్ అంటారు కదా! అవసరాల్లో ఆదుకునే వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్. ఆ అవసరాలు ఎలాంటి అవసరాలైనా అయ్యుండొచ్చు. పర్సనల్లీ లాస్ అయ్యుండొచ్చు, ప్రొఫెషనల్లీ లాస్ అయ్యుండొచ్చు. ఎలాంటి అవసరాల్లో కూడా ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ. ఒక అమ్మ ప్రేమ అనేది చాలా గొప్పది అంటారు. ఎందుకంటే అమ్మ పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళైనా షీ విల్ స్టాండ్ బై దెమ్ ఇఫ్ షీ ఈజ్ రియలీ మదర్. ఓకే. కన్నతల్లి అయితే నిజంగానే స్టాండ్ బై హర్ అవుతుంది. సో, అది ప్యూర్ లవ్ అంటారు. సో, ఫ్రెండ్షిప్లో కూడా సో, చేస్తే మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. లేదు మీకు 1000 మంది ఉంటే ఓకే, మీరు గ్రేట్ అని అనుకోండి. అంత మాత్రాన వేరే వాళ్ళని కాయిన్‌కి ఒక సైడ్ మాత్రమే చూసి ఇంకో సైడ్ వాళ్ళ లైఫ్ గురించి తెలియకుండా కమెంట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఒపీనియన్.
ఇలా మాట్లాడాలంటే జీవిత సత్యాల గురించి చాలా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది సెలబ్రిటీస్ అయ్యుండొచ్చు, ఎవరైనా అయ్యుండొచ్చు. ఒక విషయం మనం ఒకటి చెప్పేటప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఆ కోణంలో మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. అన్ని విషయాలు ఒకే వీడియోలో చెప్పడానికి కుదరదు. యూ నో. కానీ ఏంటంటే నేను చెప్పేది చాలామందికి ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ బ్లైండ్ అజంప్షన్ అనేదుంది. ఏంటంటే ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ మోర్ ఫాలోవర్స్ హీ ఈజ్ గుడ్ అట్ క్యారెక్టరైజేషన్, హీ ఈజ్ గుడ్ అట్ పర్సనాలిటీ ఇన్నర్ సైడ్ అనే ఒక బ్లైండ్ ఒపీనియన్ ఉంది. అది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఒపీనియన్. మేబీ కరెక్ట్ అయితే అయ్యుండొచ్చు, కాదు అనట్లేదు. బట్ అది మాత్రమే కరెక్ట్. ఎవరికైతే ఒక అమ్మాయి రిజర్వ్డ్‌గా ఉందో ఆ అమ్మాయి షీ కాంట్ మేక్ ఫ్రెండ్స్, షీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అట్ హార్ట్ స్పెషల్లీ అని అనుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే చాలామంది అదే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఔట్ ఆఫ్ 50-60% అదే ఒపీనియన్‌లో అజంప్షన్‌లో ఉన్నారు. నో. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అయ్యుండొచ్చు. అందరితోనూ కలగలవడం లేదు అంటే దానికి మీనింగ్ సవాలక్ష అయ్యుండొచ్చు. వాళ్ళకి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండొచ్చు. ఆర్ వాటెవర్ ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు. కానీ ఒక అమ్మ ఒక బిడ్డని కోప్పడినంత మాత్రాన అది ప్రేమ కాదు అని అనుకుంటే వాడంత మూర్ఖుడు ఇంకొకడు ఉండరు. నో. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ ఇది అంటే నా పర్సనల్ నేనేదో ఫేస్ చేస్తానని కాదు. ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఇలాంటి విషయాలు ఓపెన్ అప్ అయ్యి మాట్లాడితే కనీసం నలుగురిలో ఒక్కరికైనా అర్థం కాకపోతుందా? ఆ ఒక్కరు ఇంకో నలుగురిని మంచిగా చూడలేకపోతారా? అట్లీస్ట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ వన్ వే ఆఫ్ ఏం చెప్తారు? ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ నేను మాస్టర్స్ చదివేటప్పుడు ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఏదో ఒక టర్మినాలజీ ఉంది. ఏంటది? ప్రిటెండింగ్ అంటారు. అదేదో ఒక వర్డ్ ఉంది, మర్చిపోయాను. సో ఎనీవే ఇట్స్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ భ్రమలో ఇదే కరెక్ట్ అనేది ఆ భ్రమలో కాకుండా ఇంకో ఆలోచించకపోయినా పర్లేదు, ఒకరిని హర్ట్ చేయకపోతే చాలు అనేది. సో నేనేమి పర్ఫెక్ట్ ప్రో అనడం లేదు. నేను కూడా అందరిలాగే మనిషి అనేవాడు ఎవ్రీడే లెర్నింగ్. ఈరోజు అన్నీ నాకు తెలుసు అనుకునే అంత మూర్ఖుడు ఇంకొకడు ఉండరు. ఎవ్రీడే ఈజ్ అ లెర్నింగ్ ఫేజ్. జీవితంలో కూడా ఎవ్రీడే ఒకటి నేర్చుకుంటూ వెళ్తాము. సో నాకేదో అనిపించింది, సో అది చెప్పాలనిపించింది. ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్ దెన్. టాక్ టు యూ లేటర్. బాయ్.